निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच डंडौत बंधन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ। परम सन्मान योग गुरु रूप साध संगत जीओ, गुरु विचार आप जी नूं सरवण करा सकां उस तो पहले 10वें पातशाह की बख्शिश की हुई पावन पवित्र फतेह सनिमर प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। विचारां आप सरवण कर रहे हो गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच आए हुए पशुआं दी जीवां दी विचार। कल आपने सरवण कीता है गऊ दी विचार, जिस विच गऊ दे कई पहलू आपने सरवण कीते हन। गऊ प्रेम दा प्रतीक है, गऊ नूं माता दा सन्मान दिता गया है। गऊ कोलों अमृतमयी दुध की प्राप्ति होंदी है, धन की प्राप्ति होंदी है। गऊ दे ही परिवार विचों बैल, जिसका गुरबाणी दे विच भी कई थाईं जिक्र किया गया है। बैल आदि काल तो पुराने समय तो मनुख दे बहुत कम दा जीव रहा है, क्योंकि मनुख इसनूं भी विच कीता है। नक दे विच इसदे छेद करके विच डोरी पा के इनू अपने वस विच कर लिया। ताकत बड़ी है इहदे विच, बहुत ताकत है। जैसे घर दे कई कामां दे विच गऊ काम आंदी है, बाहर दे जिहड़े काम सन्ना मनुख दा एक स्थान तो दूजे स्थान ते जाना, गड्डियां दे विच बैल जोत के परिवार समेत एक स्थान तो दूजे स्थान ते जाण दे काम आंदा सी। यानी यात्रा दा मूल साधन सी बैल। कई बैलों के उत्ते समान लद के वपार करन जाते सन, ते वपार दे भी बहुत काम आउंदा सी। फिर खेतीबाड़ी दे विच बहुत खेतां दे विच हल चलाउणा, खेत जोतण वास्ते, खेतां नूं पानी लाउण वास्ते, समान एक जगह तो दूसरी जगह तक पहुँचाण वास्ते कई कामां दे विच बैल का उपयोग किया जाता सी। फिर इसदा जिहड़ा चमड़ा है ना, उहदियां भी कई चीज़ां फिर बनदियां सन। इसे वास्ते आख्या भी नरू मरे नर काम ना आवे, पशु मरे 10 काज सवारे।
इस वास्ते ही किया गया सी। बड़े कम मनुख दे ये बैल सवार दिंदा सी। धर्म की दुनिया दे विच भी ऐसी मनोत सी कि इस धरती नूं एक बैल ने अपने सिंगां दे उत्ते चुकिया होया है। जपजी साहब दे अंदर महाराज ने इसका जिक्र किया। सिद्धा ने जदों सवाल किया ना महाराज दे उत्ते कि इस धरती नूं बैल ने थमिया होया वे। गुरु नानक सच्चे पातशाह कहंदे ने जे इस धरती दे थल्ले बैल है तो उस बैल दे थल्ले फिर की है। क्योंकि किसी भी चीज़ नूं टिकण वास्ते कोई ना कोई सहारा चाहिदा है। महाराज कहंदे ने धौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जिन सूत। धरती दे तले कोई बैल नहीं है, क्योंकि अगर धरती बैल दे उत्ते टिकी हुई है तो फिर बैल किदे उत्ते टिकिया होया है। फिर उस बैल दे थल्ले भी कोई चीज़ होनी चाहिए है। तो जे बैल दे थल्ले कोई चीज़ है टिकण वास्ते तो फिर उस चीज़ नूं टिकण वास्ते थल्ले फिर कोई सहारा चाहिए हो। महाराज कहंदे ने ऐसा नहीं है। ये तो जे को बुझे होवे सचियार तवले उपर केता पार। धरती होर परे होर होर तिसते पार तले कौन जोर। महाराज कहंदे ने धरती कोई एक तो है नहीं है, बहुत सारिया धरतियां ने। फिर जे इस धरती दे थल्ले बैल है तो फिर उहदे थल्ले की है, ते जे उहदे थल्ले कुछ है तो फिर उसदे थल्ले की है। कहण तो मुराद गुरु नानक सच्चे पातशाह जी कहंदे ने ये जिहड़ी धरती है ये केवल धर्म रूपी बैल दे उत्ते खड़ी है, ना कि किसी दो सिंगां वाले बैल दे उत्ते खड़ी है। क्योंकि ये सब कुछ जो कुछ भी परमात्मा ने बनाया है ये सब परमात्मा दे हुक्म दे विच पैदा होया है। सतगुर कहंदे ने हुक्मे धरती तौल सिर भारंग। हुक्मे पौण पानी गैणा रंग। जितनियां भी धरतियां पैदा हुई ने, ग्रह नक्षत्र तारे स्यारे जो कुछ भी सब पैदा होए ने, ये धर्म इन्हां नूं चलांदा पिया है। ये धर्म दे उत्ते टिकियां हुई ने। जिस दिन धर्म नष्ट हो जाएगा ना, ये सारा फिर सिस्टम बिगड़ जाएगा। फिर ये तो धर्म है। तौल धर्म दया का पूत। दया दा पुत्र धर्म, ते धर्म रूपी बैल, बैल दे उत्ते धरती जिहड़ी है वो टिकी हुई है। किसी चौपाया जानवर दे उत्ते नहीं, बल्कि धर्म रूपी बैल दे उत्ते महाराज सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि ये धरती टिकी हुई है। क्योंकि धरती कोई एक तो नहीं ना है। फिर जे किसी चीज़ दे टिकण वास्ते अगर कोई सहारा चाहिए तो फिर उहदे थल्ले फिर कुछ चाहिए, उहदे थल्ले फिर कोई चीज़ चाहिए है। इस तरह तो महाराज कहते हैं फिर बहुत लंबी एक सीरीज बन जाएगी। फिर ये सब कुछ परमात्मा दे हुक्म दे विच, धर्म दे विच। हुक्म है अंदर सब को, बाहर हुक्म ना को। नानक हुक्मे जे बुझे ता होमे कहे ना कोय। सब कुछ उस परमात्मा दे हुक्म दे विच चलदा पिया है। शेख सादी साहब भी कहंदे ने कि अबरो बाद मां व फलत दरकार अनद तातो नाने बकप आरी व बकपलत न खुरी। सब कुछ उस परमात्मा दे हुक्म विच चलदा पिया है। पवन है, पानी है, ग्रह नक्षत्र, सूरज चंद, ये धरती सब उहदे हुक्म दे विच चलदे पैन। ते तू है इंसान, तू भी उस परमात्मा दे हुक्म दे विच चल। सतगुरु कहंदे ने कोई चौपाया जानवर या कोई दो सिंगां वाला बैल इस धरती नूं थम के नहीं खलोता होया, बल्कि धर्म ने इस धरती नूं थमिया होया है।
ਧਰਤੀ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਤੋਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਧਰਮ ਰੂਪੀ ਬੈਲ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਥੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇਲੀ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਕੱਢਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੈਲ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬੈਲ ਨੂੰ ਕੋਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਤ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਪਰਦੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੋਪੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਫਤੂਏ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਟਾਂਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਜੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਦੋਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਪਰਦੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਵੇਖੇ, ਉਹ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਧਾ ਚੱਲੇ ਉਹ ਘੋੜਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਪਰਦੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਭਾਵ ਨਾ ਕੀਨੋ, ਨਹਿ ਸਤ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਓ, ਤਾਵਤ ਕੋ ਤਾਵੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ, ਜੂ ਤੇਲੀ ਬਲਦ ਭਰਮਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹਿ ਸਤ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਓ, ਨਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਵਤ ਕੋ ਤਾਵੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ, ਜਿਉ ਤੇਲੀ ਬਲਦ ਭਰਮਾਇਓ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਹੈ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਧਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਸੁੱਖ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਲੀ ਦੇ ਬੈਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੌੜ ਭੱਜ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹਰ ਵਕਤ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਮੈਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਤੇ ਬੇਲ ਤੇਲੀ ਕੋ ਜਾਨਤ ਕਈ ਕੋਸ ਚਲਿਓ, ਨੈਣ ਉਗਰਤ ਵਾਹੀ ਠੌਰ ਹੀ ਠਿਕਾਨੋ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਵ ਚਲੇ ਨਿਸ ਸਸ ਚਲੇ, ਤਾਰਕਾ ਲੱਖ ਪਲੋਏ, ਮੁਕਾਮ ਉਹੀ ਏਕ ਹੈ, ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਬਗੋਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਨਾਨਕਾ ਸੱਚ ਬਗੋਏ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੁਕਾਮ ਉਹੀ ਏਕ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਸਭ ਦਾ। ਹਰ ਜੀਵ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਜੀਵ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਮਨੁੱਖ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਚੱਲੇ ਵੀ ਸਹੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਨਾ। ਚੱਲੇ ਵੀ ਸਹੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਨਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਮੁਗਾਲਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ
प्रमाण देता है फिर, जैसे बेल तेली को जानत कई कोस चलियो, नैन उग्रत वाही ठौर ही ठिकानो है। भाई साहब कहते ने कि तेली ने, क्योंकि पुराने समय दे विच जदों तेल कढ़िया जांदा सी ना, तो कहानी दे विच दाणे पा के ते बैल उहदे नाल जोड़ दिता जांदा सी, ते बैल दी अखां ते 2 पड़दे ला दिते जांदे सन। भाई साहब कहंदे ने कि तेली ने बैल नूं जोड़ दिता, अखां ते उहदे 2 पड़दे बन दिते, बई ये किधरे देखे ना, बस चलदा रहे। सवेरे मालिक ने इस बैल नूं जोड़ के ते चला दिता वे, उन्होंने एक बारी चला दिता तो उन्हें चलना शुरू कर दिता वे। भाई साहब कहते हैं कि चलद्यां चलद्यां इस बैल नूं शाम पै गई है, सारा दिन चलदा रहा। शाम नूं जद मालिक ने इस बैल नूं इशारा किया भी रुक जा हुण, बैल रुक गया। हुण बैल अपने मन दे विच सोचदा है भी मैं सवेर दा चलदा पिया, पता नहीं कित्थे पहुँच गया होवांगा, मैं ते सवेर दा चलदा पिया, पता नहीं कित्थे मैं पहुँच गया होवांगा, कितने किलोमीटर ते पहुँच गया होवांगा, कितना मैं सफ़र तय कर लिया होना। लेकिन भाई साहब भाई गुरदास जी कहंदे ने कि जे ज्यों ही मालिक ने बैल दियां अखां तो पड़दे खोले ने, नैन उगरत वाही ठाओ ही ठिकानो है। भाई साहब कहंदे ने ज्यों मालिक ने बैल दियां अखां तो पड़दे खोले तो बैल देख के हैरान हो गया भी मैं सवेरे जिथे खड़ा सा मैं तो हुण भी उत्थे ही खड़ा हाँ, मैं सवेरे जिथे खलोता सा ना मैं तो हुण भी उत्थे ही खलोता होया वां। भाई साहब ने एक दृष्टांत दिता है, प्रमाण दिता है सानू समझाण वास्ते। बैल दा तो विचारे दा कोई कसूर नहीं ना भी कोलू दे नाल उहनूं पीड़िया होया वे, उहदा तो कोई कसूर नहीं। सानू समझाण वास्ते भाई साहब ने दृष्टांत दिता है कि मनुख जन्म तो लैके मरण तक सारी जिंदगी मनुख भज दौड़ करदा वे, बड़ी भज दौड़ करदा है, भज दौड़ करदा वे, पर जिस वक्त इहदा अंत समा आउंदा ना ते इहदियां अखां खुलदियां ने, उस वक्त देख के हैरान हो जांदा भी मैं ते जिथे खड़ा सा ना, जिथों मैं चलिया सा मैं ते हुण भी उत्थे खलोता होया वां, मैं जिथों चलिया सा। मस्कीन साहब जी दे उत्ते बड़ा सुंदर प्रमाण दिया करते सन मेरे उस्ताद यानी संत सिंह जी मस्कीन साहब जी पंथ रतन, जिन्हां दियां दलीलां जिहड़ियां ने ना वो अंबरां नूं छूंदियां सन। मस्कीन साहब जी क्या करते सन बई एक बंदा एक कदम अगे चले, एक कदम पिछे चले, फिर एक कदम अगे चले, एक कदम पिछे चले, कित्थे जाएगा वो? सारी जिंदगी भी चलता रहे ना, वो किधरे नहीं पहुँच सकता है। एक कदम अगे चलना तो एक कदम पिछे चलना, एक कदम अगे चलना एक कदम पिछे चलना, सारी जिंदगी भी अगर चलता रहे तो किधरे नहीं पहुँचेगा। एक कदम अगे चलना की है, जैसे सवेरे उठिया है, हथ विच गुटका पकड़िया है, पाठ कीता है, एक कदम अगे चलना है। शाम नूं फिर शराब दे ठेके ते खलोता होया एक कदम फिर पिछे आ गया। सवेरे गुरुद्वारे विच जाके खलोता है, गुरु का दर्शन कीता है, शामी शराब दे ठेके ते खलोता होया, सवेरे एक कदम अगे चलिया सी, शाम तक एक कदम पिछे आ गया वे।
ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਪਾਇਆ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਿਆ ਵੇ। ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਸੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਟੀਵੀ 'ਤੇ, ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਉਹ ਕੁਛ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਲੋਕ 40-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਤਾਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਸਨ ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇੱਕ ਕਦਮ। ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਦਮ ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਚੱਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਚੱਲ। ਕਰੋੜਾਂ ਕਦਮ ਅੱਗੋਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਕਦਮ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੁੱਲਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਪਾਉਣਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਪੁੱਟਣਾ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਲਾਣਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਦਮ ਇੱਧਰੋਂ ਪੁੱਟਣਾ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਲਾਣਾ। ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਬਸ ਇਤਨਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਸ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਲੀ ਦੇ ਬੈਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਗੋਲ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ, ਚੱਲਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕੀ ਬਸ ਪਰਿਕਰਮਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੇਲੀ ਦਾ ਬੈਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਉਂ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦਾ ਪਿਆ ਵੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦਾ ਪਿਆ ਵੇ। ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂ ਸਵੇਰੇ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਕਤ ਮੂੜ ਮਾਇਆ ਕੇ ਬਦਿਕ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਫਿਰੈ ਫਿਰੰਦੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਲਤ ਕਿਰਤ ਕੇ ਬਾਂਧੇ, ਜਿਉਂ ਤੇਲੀ ਬਲਦ ਪਵੰਦੇ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਰ ਵਕਤ ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਦੌੜ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਸ ਭੱਜ ਦੌੜ ਚਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ।
जिवें सवेरे जिस तरह तेली बैल नूं जोत देंदा ना, बस बंदा इस तरह ही सवेरे उठदा है ते बस तेली दे बैल की तरह भज दौड़ करनी शुरू कर दिंदा है बस। लेकिन जदों इस दियां अखां खुलदियां हन, पल्ले इस दे कुछ भी नहीं पैंदा। भाई साहब कहते ना, जैसे बेल तेली को जानत कई कोस चलियो, नैन उग्र तबाही ठौर ही ठिकानो है। इस सवैये की आखिरी जिहड़ी पंक्ति है ना, भाई साहब कहते ने, तैसे सुपनंतर दिसंतर बिहाए गई, पहुँच न सकियो तहाँ जहाँ मोहे जानो है। जिथे बंदे ने पहुँचना है ना, उत्थे बंदा पहुँचदा नहीं पिया, चलदा ते बहुत है, भज दौड़ बड़ी करदा है, पर मंजिल ते नहीं पहुँचदा है। क्यों नहीं पहुँचदा? क्योंकि इसदा चलना जिहड़ा है ना, गोल गोल बस चलदा ते बहुत है। सारी जिंदगी असी चलते पे हाँ, भज दौड़ बड़ी है, लेकिन तेली दे बैल की तरह हैरानगी होंदी है। बंदा जमीन दे उत्ते अपनी मंजिल वल चलदा है ना, तो पहुँच जाता है। लोकी हज़ारों किलोमीटर दूर तक पहुँच जाते हैं, सैकड़े किलोमीटर दूर तक पहुँच जाते हैं, लेकिन परमात्मा जो एक कदम की दूरी उत्थे साडे कोलों नहीं पहुँचया जाता है। क्यों नहीं पहुँचया जाता? क्योंकि एक कदम अगे ते एक कदम पिछे है, मनुख पहुँच ही नहीं सकता है। इस वास्ते गुरु तेग बहादुर साहब महाराज सच्चे पातशाह जी सतगुरु कहते ने, जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने ही सुख स्यों सब बांधे, क्या दारा क्या मीत। मेरो मेरो सबे कहत है, हित स्यों बांधियो चीत। बंदा परिवार की खातिर दौड़ भज करता है, बड़ी दौड़ भज करता है, धन की खातिर बड़ी भज दौड़ करता है। मेरो मेरो सबे कहत है, हित स्यों बांधियो चीत। पर महाराज सच्चे पातशाह जी कहते ने कि अंत काल संगी नह को, अंत वेले किसी ने भी साथ नहीं देना, ये अचरज है रीत। महाराज कहते ने, अंत काल संगी नह को, यह अचरज है रीत। ये संसार की रीत भी अजीब है कि बंदा जिन्हां वास्ते भज दौड़ करदा वे, अंत वेले किसी ने भी साथ नहीं देना है, किसी ने भी साथ नहीं देना है। जिस तरह भाई साहब एक होर भी उदाहरण देंदे ने। भाई साहब कहते हैं कि जैसे बछ हेत गऊ संचत है खीर ताहें, लेत है अहीर दुहे बछरे बिडार के। जिवें गऊ सारा दिन जंगलों दे विच चर के, घाह खा के, उसनूं चबा के चंगी तरह दुध इकट्ठा करदी है, किस वास्ते भी मैं जाके अपने बच्चे नूं पिलावांगी। पर जिहड़ा गऊ दा मालक हुंदा ना, वो गऊ नूं बन के बच्चे नूं छोड़ के ते उस गऊ दा सारा दुध चो के ते आप लै जांदा वे। गऊ दे पल्ले भी कुछ नहीं पैंदा ते उहदे बच्चे दे पल्ले भी कुछ नहीं पैंदा है। मनुख दी हालत भी बस ऐसी होई पई है कि भज दौड़ बड़ी करदा वे, पर अंत वेले इहदे कम जिहड़ा है वो कुछ भी नहीं आउंदा। जिहड़ी चीज़ इहदे नाल जानी सी ना, जय महाभयान दूत जम दले, तह केवल नाम संग तेरे चले। वो परमेश्वर दा नाम जिसने नाल जाना सी, उदा ते सिमरन कीता ही नहीं है। तो जे सिमरन नहीं कीता है तो फिर महाराज कहते ने, फिर तू पशुआं दी जून विच ही पैना है ना, फिर पशुआं दी जून विच। भगत कबीर साहब जी दे कोल एक बारी एक बंदे ने आके आख्या भी, भगत जी ये जिहड़ा सामने सेठ है ना, इहदे कोल एक पखंडी साध है,
ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਦਾਰਥ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ। ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਜੁੜਨ ਲੱਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ, ਪਰ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪਖੰਡੀ ਲੋਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਸ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧੂ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਦਾਰਥ ਖਾਨਾ ਵੇਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ, ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਸੇਠ ਦੇ ਤੂੰ ਪਦਾਰਥ ਖਾਨਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਜੁਲਾਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਧ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਖ ਡਰਾਵਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸਾਰਿਓ ਨਾਉ, ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਕਨੇਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਠੌਰ ਨਾ ਠਾਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੇ ਫਿਰ ਡਰਾਵਣੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ ਹੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਨਾਮਹੀਨ ਕਾਲਖ ਮੁਖ ਮਾਇਆ, ਨਾਮਹੀਨ ਕਾਲਕ ਮੁਖ ਮਾਇਆ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵ ਆਇਆ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਿਕਾਰ-ਯੋਗ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਜੂਨੀ 'ਚ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ, ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਇਹ ਸਾਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਉਸੇ ਸੇਠ ਦੇ ਘਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਖਾਧਾ ਇਸਨੇ, ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਨਾ। ਉਸੇ ਸੇਠ ਦੇ ਘਰ ਗਊ ਦੇ ਉਦਰ ਤੋਂ ਇਸਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਬੈਲ ਬਣਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਸੇਠ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਨਖੇਲ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚਲਾਣਾ ਹੋਵੇ ਸੋਟਾ ਮਾਰਨਾ, ਬਿਠਾਣਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਸੋਟਾ ਮਾਰਨਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਸੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬੈਲ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਆਲਸ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਮਾਰ ਬੜੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਉਂਦਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਗਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਾਧ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਸੇਠ ਕੋਲੋਂ ਇਸਨੇ ਪਦਾਰਥ ਖਾਧੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੈਲ ਦੀ ਜੂਨ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ, ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ, ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਪਰੇ, ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਾ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬੈਲ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਇਸ ਸੇਠ ਦਾ ਤੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗਾ ਇਸ ਸੇਠ ਦਾ, ਤੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਕਰਜ਼ਾ ਤੇਰਾ ਉਤਰੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਦ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਚੁਕਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਬੈਲ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਾਰ ਪਾਉ ਦੋਏ ਸਿੰਘ ਗੁੰਗ ਮੁਖ ਤਬ ਕੈਸੇ ਗੁਣ ਗਾਈ ਹੈ। ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਠਹਿੰਗਾ ਪਰ ਹੈ ਤਬ ਕਤ ਮੂੰਡ ਲੁਕਾਈ ਹੈ। ਹਰ ਬਿਨ ਬੈਲ ਬਿਰਾਨੇ ਹੋਈ ਹੈ ਫਾਟੇ ਨਾਕਨ ਟੂਟੇ ਕਾਧਨ ਕੋਦੂ ਕੋ ਪੁਸ ਖਾਈ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਈ ਹੁਣ ਦੱਸ ਤੂੰ ਬਈ ਚਾਰ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਨੇ ਦੋ ਤੇਰੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਬ ਕੈਸੇ ਗੁਣ ਗਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰੇਂਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ। ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਠਹਿੰਗਾ ਪਰ ਹੈ ਤਬ ਕਤ ਮੂੰਡ ਲੁਕਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਠਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੈਨੂੰ ਸੋਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਠਾਣਾ ਹੋਵੇ ਸੋਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਬਿਨ ਬੈਲ ਬਿਰਾਨੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੈਲ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲਵੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੈਲ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅੰਤ ਕਾਲ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਧਰੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੇਲੀ ਦੇ ਬੈਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਦੌੜ ਤੇ ਬੜੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੇਰ ਕੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ ਜਿਤ ਦਿਸੇ ਦਰਬਾਰ ਮੋਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਏ। ਜਿਤ ਸੁਣ ਧਰੇ ਪਿਆਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸੰਵਰ ਸਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ क्षमा। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।